नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ डॉक्टर मितेश जे पटेल, असिस्टंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आप सर्वेનું તમારી પોતાની જ યુટ્યુબ ચેનલ મિતેશ મેથ્સમાં સ્વાગત કરું છું। ગુજરાતી માધ્યમના વિદ્યાર્થીઓ માટે ધોરણ 10 ગણિત આપણે લઈને આવી ગયા છે। એમાં પણ આજે આપણે વર્ગીકૃત માહિતીનો બહુલક ઉદાહરણ 4, 5, 6 અને સ્વાધ્યાય 13.2 આપણે કમ્પ્લીટ જોવાના છે। तो फटाफट नोटबुक बॉल पेन लई साथे जोड़ाई जईए। तो पहलू तो बहुलक शुं हतुं तो तमे धोरण 9 में भणी गयेला कि जे महत्तम आवृत्ति धरावतुं जे अवलोकन छे तेने आपणे बहुलक कहेता। मानी लो कि अहींया तमारी पासे कोई डेटा छे, एमां अवलोकनो xi छे, एमनी आवृत्ति fi छे। अवलोकनो कया छे 2, 5, 7, 9 એટલે બે અવલોકન કેટલી વખત આવેલું છે? એક વખતે। 5 અવલોકન કેટલી વખતે આવેલું છે? 6 વખતે। 7 અવલોકન 3 વખતે। 9 અવલોકન 2 વખતે। तो जो जे पांचमું अवलोकन है ए सौथी वधारे मैक्सिमम टाइम्स आवेलू है। तो व्याख्या शू कहे छे? अवलोकनों में सौथी वधु वखत आवतुं अवलोकन ए मध्यक है। अहींया पांचमું अवलोकन 6 वखते आवे छे एटले बस आपणे कई पेलुं मध्यक में तो शुं हतुं एक्सआई एफआई शोधो अने सिग्मा एफआई एक्सआई भाग्या सिग्मा एफआई एवुं अहींया कंई ज करवानुं नथी। महत्तम वखते आवतुं अवलोकन ए तमारुं 5 छे एटले आ माहितीनो बहुलक केटलो थई जशे तमारी पासे? बहुलकने आपणे z नाम आपीए छे, z बराबर 5 तमारो जवाब। एटले अहींया तमे रकम जो अने तमने जवाब आवडी जाय, पण क्यारे? अवर्गीकृत माहिती होय त्यारे। परंतु वर्गीकृत माहिती में कंईक अलग प्रोसेस है, आपणे धीरे धीरे जोईए। तो उदाहरण नंबर तमने 4 आपेलू है कि 10 क्रिकेट मैचों में लीधेल विकेटों बहुलक शोधो। एटले हवे जो घणी वखते आपणे कोई पण बॉलर होय एने आपणे केवी रीते जज करीए कि भाई एनी एवरेज विकेट्स केटली लीधी छे? एटले 10 मैचों रम्यो छे, एक मैच में 2 विकेट लीधी, बीजी मैच में 5 लीधी, त्रीजी मैच में 8 लीधी, एटले आपणे एने एवरेज विकेट लईए। पण कदाच तमने एवो विचार आवे कि आ जे बॉलर है एने महत्तम जे विकेट लीधी है केटली मैचों में लीधी है, तो ये तमारे जोईतुं होय तो ये तमने बहुलक आपसे। तो अहींया जो विकेटों संख्या अने मैचनी संख्या एटले एवुं कहे छे कि भाई 0 विकेट एक मैच में लीधेली, 1 विकेट एक मैच में लीधेली, 2 विकेट 3 मैच में, 3 विकेट 2 मैच में, 4 विकेट 1, 5 1, 6 1। तो महत्तम मैचों संख्या 3 અને એમાં કેટલી વિકેટ લીધી છે? 2। એટલે આપણે એવું કહી શકાય કે આ જે માહિતી છે એનો બહુલક તમને કેટલો મળી જાય છે? 2 મળી જાય છે। એટલે તમારે બહુ વિચારવાનું કદાચ ન થાય તો સિમ્પલી વિચારી લેવાનું કે અહીંયા જે આવૃત્તિ છે એ આવૃત્તિ મહત્તમ કેટલી છે? 3। तो ये जे अवलोकन है ये अवलोकन ने आपणे बहुलक कहीए छीए। परंतु क्वेश्चन एवो आवे आ बहुलक मैं लख्यु है, कदाच एवो क्वेश्चन आवे। हवे तमारुं उदाहरण 4 अहींया पती गयुं छे, हवे हूँ एने मॉडिफाई करूँ छूं। मानी लो कि आ अवलोकन पण 3 वखते आव्युं तो अहींया 3 अवलोकन आ 2 अवलोकन 3 वखते आव्युं छे, 3 अवलोकन पण 3 वखते आव्युं छे। एटले जो मैं तमने शुं कीधुं हतुं कि भाई अवलोकनों में सौथी वधु वखत आवतुं अवलोकन तो 2 अवलोकन 3 वखत आवे छे, 3 अवलोकन पण 3 वखते आवे छे। એટલે આ તો શું થઈ ગયું? 2 बहुलक થઈ ગયા। 2 એનો बहुलक કહેવાય, 3 પણ એનો बहुलक કહેવાય। કદાચ એવું બને કે ચાલો આ અવલોકન પણ 3 વખત આવતું હોય તો આના बहुलक કેટલા થયા? 2, 3 અને 4। તો આવી જે આવૃત ડેટા આપેલો હોય, તમને માહિતી આપેલી હોય એને बहुलक माहिती કહેવામાં આવે છે। એટલે બરાબર યાદ રાખવાનું, बहुलक जो मध्यक होय ने ए हमेशा यूनिक होय। એટલે તમને જે ડેટા આપ્યા છે એનો મધ્યક એવું ના બને કે મેં દાખલો ગણ્યો એટલે મધ્યક જુદો આવ્યો, તમે દાખલો ગણો છો તો મધ્યક જુદો આવે છે, એવું ક્યારેય નહીં બને। પણ बहुलक में તમે જો માહિતી જોશો તો તમને એવું થશે કે આનો बहुलक 2 કહી શકાય, આનો बहुलक 3 પણ કહી શકાય અને આનો बहुलक 4 પણ કહી શકાય। કારણ કે 2, 3 અને 4 આ ત્રણેય અવલોકનોની આવૃત્તિ મહત્તમ અને કેટલી છે? સરખી છે, 3, 3 અને 3। તો આવી જે માહિતી હોય એનો बहुलक કેવો હશે? बहुलक હશે। आ तो थई गई एकदम बेसिक बात।
હવે આપણો ક્વેશ્ચન શું છે કે ભાઈ વર્ગીકૃત માહિતીનો બહુલક એટલે જે પેલા ક્લાસ ઇન્ટરવલ આપેલા હોય એનો બહુલક તમારે શોધવાનો છે. એટલે જો હવે બરાબર સમજી લેવાનું કે ભાઈ આપણે એક તો વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે ભાઈ આ જે ડેટા છે એમાં જેની મહત્તમ આવૃત્તિ હોય એ આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્સ છે. તો અહીંયા જો આની આવૃત્તિ 7 છે, 8 છે, 2, 2 અને 1. એટલે હવે આ આવૃત્તિ આપણા માટે બહુ જ કામની છે કારણ કે આની આવૃત્તિ કેટલી છે? મહત્તમ છે. તો વર્ગીકૃત માહિતીમાં આવા ઇન્ટરવલ આપેલા હોય, વર્ગ આપેલા હોય, એમની આવૃત્તિ આપેલી હોય તો જો આપણે પેલા મધ્યકમાં તો શું કરતા? એનું મધ્યક બિંદુ શોધતા, પછી ડીઆઈ શોધતા, કદાચ યુઆઈ પણ શોધતા, એફઆઈ ડીઆઈ કરતા, એફઆઈ યુઆઈ. આમાં એવું કંઈ જ નહીં કરવાનું. બસ આ જે ટેબલ આપ્યું છે એ ટેબલનો જ ઉપયોગ કરવાનો. કંઈ આમાં એક્સ્ટ્રા કોઈ પણ એક પણ કોલમ કે એક પણ રો, હાર કે સ્તંભ કોઈ ઉમેરવાનો થતો નથી. બરાબર? તો હવે અહીંયા આ જે તમને ઇન્ટરવલ મળ્યો, જે વર્ગ મળ્યો, એ વર્ગને આપણે કહીએ છીએ બહુલક વર્ગ. એટલે બહુલક વર્ગ કદાચ તમને એમ પૂછે તો એનો મતલબ શું થાય? હવે આપણે વર્ગીકૃતમાં આવી ગયા, અવર્ગીકૃતના કેસ પૂરા થઈ ગયા. આ તમારા 9મા ધોરણનું છે, 10મા ધોરણમાં આ છે, પણ કદાચ આ તમને ખબર હોવી જોઈએ. આ તો કદાચ 1 માર્ક્સમાં પૂછી લે તો આપણને આવડતું હોવું જોઈએ. તો મહત્તમ આવૃત્તિવાળા વર્ગને આપણે બહુલક વર્ગ કહીશું. એટલે મહત્તમ આવૃત્તિ 8 છે તો એનો જે આ વર્ગ મળ્યો એ વર્ગને આપણે કહીશું બહુલક વર્ગ. બસ બહુલક વર્ગ મળી ગયો એટલે હવે તમારું કામ એકદમ આસાન થઈ ગયું. તો હવે આ બહુલકનું સૂત્ર છે. આ બહુલકનું સૂત્ર કઈ આવૃત્તિ માટે? આ કયા વિતરણ માટે? વર્ગીકૃત માહિતી માટે. અવર્ગીકૃતમાં તો કોઈ સૂત્ર જ નથી. સીધું જે તમારી જોડે મહત્તમ હોય એ અવલોકન તમારો જવાબ આવી ગયો. પણ હવે અહીંયા 3 અને 5 જે વર્ગ છે એની આવૃત્તિ મહત્તમ છે તો આ સૂત્ર. પણ હવે આ સૂત્રમાં તો જો L છે, F1, F0, F2, H, આ બધું શું છે સાહેબ એ તો સમજાવો. તો આપણે એ સમજી લઈએ. L એટલે શું? જે આ બહુલક વર્ગ છે એની અહીંયા અધસીમા. એટલે L ને આપણે કહીએ તો બહુલક વર્ગની અધસીમા. બહુલક વર્ગની અધસીમા. F1 એટલે બહુલક વર્ગની આવૃત્તિ 8. એટલે અહીંયા બહુલક વર્ગની આવૃત્તિ. બરાબર? હું તમને કમ્પ્લીટ આને વ્યવસ્થિત અહીંયા લખીને બતાવું છું. પહેલાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ સમજી લઈએ. એટલે હવે તમારી જોડે જો શું થાય, અગર મારે Z શોધવો છે તો L એટલે અધસીમા કોની? બહુલક વર્ગની. એટલે અહીંયા બ લખી દઉં એટલે બહુલક વર્ગની અધસીમા. તો 3 પછી પ્લસ F1 એટલે બહુલક વર્ગની આવૃત્તિ તો 8 માઇનસ F0. હવે જો તમે એવું લખો તમે કે ભાઈ 0, 1, 2 તો આ 1 તમે લખી દીધો F1. તો F0 શું હોય? તો એના આગળનું હોય. તો F0 એટલે એના જે બહુલક વર્ગ છે એના આગળના વર્ગની આવૃત્તિ. તો અહીંયા શું થશે તમારી જોડે 7. F1 એટલે બહુલક વર્ગની આવૃત્તિ, F0 એટલે બહુલક વર્ગના આગળના વર્ગની આવૃત્તિ એટલે F0. ચલો હવે અહીંયા નીચે 2F1 એટલે 8 2 તો 16 થઈ જશે કારણ કે F1 તો તમને ખબર પડી ગઈ છે. F1 બહુલક વર્ગની આવૃત્તિ. F1 બહુલક વર્ગની આવૃત્તિ મગજમાં ફિટ કરી દો. F0 બહુલક વર્ગના આગળના વર્ગની આવૃત્તિ. તો એ લખી દીધું છે. એટલે F0 અહીંયા 7 થઈ ગયો. હવે તો આવ્યું F2. તો જો મેં તમને શું કીધું? F1 એટલે બહુલક વર્ગ, F0 એટલે આગળનો વર્ગ, F2 એટલે પાછળનો વર્ગ. એટલે અહીંયા તો આ કેટલો મળી ગયો? આ છે તમારો F2, આ છે તમારો F0 અને આ છે આપણો F1. એટલે બહુલક વર્ગ જેની આવૃત્તિ મહત્તમ હોય એને F1 કહી દો, આગળનાને F0, પાછળનાને F2. તો અહીંયા F2 મળી ગયો 2 ગુણ્યા અહીંયા જે બહુલક વર્ગ છે એની વર્ગ લંબાઈ. તો વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે આપણી પાસે? અહીંયા 2 છે. એટલે હવે જો મધ્યકમાં શું હતું આપણી પાસે કે ભાઈ એકની વર્ગ લંબાઈ 2 હોય, બીજાની 5 હોય, ત્રીજાની, આવા આપણે દાખલા ગણ્યા.
પણ અહીંયા તો એવું કહે છે કે ભાઈ તમારી જોડે બધા જ વર્ગ હોય એની વર્ગ લંબાઈ સમાન હોવી જોઈએ, બરાબર. એ કેસીસ આપણા પાસે અહીંયા 10મા ધોરણમાં છે, એટલે આપણે એવા જ કેસીસ તમને ચોપડીમાં પણ આપ્યા છે અને એ જ આપણે ડિસ્કસ કરીશું. તો બસ હવે આનું સાદું રૂપ આપી દો એટલે તમારો જવાબ આવી જાય. તો અહીંયા શું થશે? તો 3 વત્તા 8 અહીંયા 1 વધશે, ઉપર 2 ગુણાયેલા છે અને નીચે કેટલા થશે તમારી જોડે? 7 ને 2 અહીંયા -9, 16 - 9 કરો એટલે 7. તો અહીંયા 3 + 2/7 એટલે 2/7 કરો તો તમને જવાબ મળી જશે 0.286 અને 3 ઉમેર દો તો 3.286. તો જો સરસ મજાનું ઉદાહરણ 4 તો એકદમ ઇઝી હતું જ. ઉદાહરણ 5માં પણ આપણને જે ડેટા આપેલો, જે માહિતી આપેલી છે એ માહિતીનો ઉપયોગ કર્યો આપણે. ફરીથી હું રિપીટ કરી દઉં, આ ઉદાહરણ આવડી ગયું એટલે આખું સ્વાધ્યાય 13.2 ધમધમાધમ તમે તાર ગણી કાઢજો. એક જ સૂત્ર છે, એના સિવાય બીજું સૂત્ર નથી. તો શું કરવાનું? L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 આ લખી દીધું ગુણ્યા H. તો હવે એમાં L એટલે બહુલક વર્ગની લોઅર લિમિટ અધસીમા, F1 એટલે બહુલક વર્ગની આવૃત્તિ, F0 એટલે બહુલક વર્ગના આગળના વર્ગની આવૃત્તિ, F2 એટલે બહુલક વર્ગના પાછળના વર્ગની આવૃત્તિ ગુણ્યા H એટલે બહુલક વર્ગની વર્ગ લંબાઈ. આવડી ગયું કે ના આવડી ગયું? બસ તારે ઉદાહરણ નંબર 5 આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું. ઉદાહરણ નંબર 6 અહીંયા જે આપણને માહિતી લેવાની છે એવું કીધું છે. ઉદાહરણ 1ના કોષ્ટક 13.3માં જે માહિતી આપી છે એટલે મેં અહીંયા તમને આપી દીધું છે. તો ગણિતની પરીક્ષામાં 30 વિદ્યાર્થીઓના ગુણની માહિતીનો બહુલક શોધો, મધ્યક અને બહુલકનું અર્થઘટન કરો. એટલે હવે જો આપણી જોડે આ જે ડેટા છે એ વર્ગીકૃત છે, તો વર્ગીકૃત માહિતી માટેનો બહુલક આપણે એને Z કહીએ તો Zનું સૂત્ર શું છે? તો L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 ગુણ્યા H, જ્યાં L બરાબર બહુલક વર્ગની અધસીમા, બરાબર. પછી F1 એટલે બહુલક વર્ગની આવૃત્તિ. આ તમને હું એક વખતે સમજાવી દઉં છું એટલે તમને એક્ઝેક્ટલી ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ F1 શું છે, F2 શું છે. F0 તો બહુલક વર્ગના આગળના વર્ગની આવૃત્તિ, બરાબર. F2 એટલે બહુલક વર્ગના પાછળના વર્ગની આવૃત્તિ અને H શું છે? બહુલક વર્ગની વર્ગ લંબાઈ. એટલે જો તમને કદાચ મેં હમણાં જ કીધું કે આપણી પાસે જે એક્ઝામ્પલ છે એ બધામાં બધા જ વર્ગ છે એની વર્ગ લંબાઈ સમાન હશે. તો તમને એવો ક્વેશ્ચન થવો જોઈએ કે સાહેબ કદાચ વર્ગની વર્ગ લંબાઈ સમાન ન હોય, કારણ કે મધ્યકમાં આપણે એવા દાખલા જોયા કે એમાં વર્ગ લંબાઈ સમાન ન હતી, તો બહુલક મળે? તો હા, એનો પણ બહુલક મળે, પણ એ તમારા સિલેબસમાં નથી. એ તમે જેમ જેમ આગળ રાખશો અને આગળ જો તમારો સ્ટેટિસ્ટિક્સ આંકડાશાસ્ત્ર વિષય બનતો જશે તો એમાં તમને ભણાવવામાં આવશે. એટલે કોઈ એમ કે ન મળે એવું નથી, મળે પણ એ તમારા સિલેબસમાં નથી. એટલે આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો ચલો હવે આપણે જે વર્ગ આપેલા છે એની વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા આપી છે, તો આપણે એનો બહુલક શોધી કાઢીએ. તો L, હવે આમાં જો પહેલું તો અહીંયા જોવાનું 2 3 7 6. ઓકે ભાઈ, બહુલક વર્ગ આપણે પકડી પાડ્યો છે કે જેમાં આવૃત્તિ મહત્તમ છે. એટલે અહીંયા લખવું હોય તો બધા સારું લખાય કે અહીં બહુલક વર્ગ બરાબર 40 થી 55 માટે તમારું જોડે જે L મળ્યો એ 40 છે. F1, કારણ ઘણી વખત શું થાય ખબર છે કે 1 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન પૂછી દે MCQમાં કે ભાઈ આ જે માહિતી આપેલી છે એના પરથી F2 બરાબર ખાલી જગ્યા. તો હવે આપણને ખબર હોવી જોઈએ દિમાગમાં કે આનો F1 શું છે, F2 શું છે. તો L બરાબર 40 છે, F1 7 છે, F0 જો યાદ શું રાખવાનું, આ બહુલક વર્ગ F1 એટલે આગળ F0 આવે ને પાછળ પછી F2 આવે. તો F0 3,
F2 બરાબર 6 થશે. હવે અહીંયા h તમારી જે લંબાઈ છે એ કેટલી છે? અહીંયા 15 છે. બરાબર, કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. માટે z બરાબર તો L એટલે 40, અહીંયા F1 એટલે 7, F0 એટલે 3, 7 દુ 14 થશે, -3 -6 અને ગુણ્યા 15. બરાબર, h આપણી જોડે 15 છે. તો હવે અહીંયા હું લખી દઉં છું. તો કેટલા મળશે આપણને? 40 પ્લસ અહીંયા 4 થશે ગુણ્યા 15 અને અહીંયા જુઓ 6 અને 3 -9, 14માંથી 9 જાય તો 5 થઈ જાય, એટલે 5 ગુણ્યા 3 કરો એટલે 15 થશે. તો અહીંયા 4 તરી 12, તો 40 અને 12 કરીએ એટલે આપણો જવાબ શું આવી ગયો? 52 આપણો જવાબ આવી ગયો છે. એટલે એનો મતલબ બહુલક તમને 52 મળી ગયો. એટલે માહિતીનો બહુલક શોધો તો આપણને 52 ખબર પડી ગઈ. હવે કહે છે કે ભાઈ મધ્યક અને બહુલકનું અર્થઘટન કરો. એ શું કહેવા માગે છે? તો ભાઈ મધ્યક તો આપણને કદાચ તમે ઉદાહરણ 1નો દાખલો જોશો આગળના વિડીયોમાં તમને દેખાશે. તો એનો મધ્યક કેટલો હતો? તમારી જોડે 62 હતો. x બાર આ આપણો છે z બહુલક. તો મધ્યક અને બહુલકનું હવે અર્થઘટન કરવું છે તો એ શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? તો અહીંયા જો તમારી પાસે તમે કદાચ ઉદાહરણ 1 જોશો તો આ માહિતીનો મધ્યક તમને કેટલો મળેલો? 62 મળેલો છે. એ 62 શું બતાવે છે? સરેરાશ છે. એટલે સરેરાશ મેળવેલા ગુણ અહીંયા લખ્યું હોય તો લખી શકાય કે સરેરાશ મેળવેલ ગુણ. મધ્યક શું બતાવે છે? મધ્યકનું અર્થઘટન સરેરાશ એટલે કોકે ઓછા મેળવ્યા, વધારે મેળવ્યા, એ બધું ભેગું કરીને ભાગ્યા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા એટલે સરેરાશ. પણ કદાચ હું એમ કહું કે મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓએ કેટલા ગુણ મેળવ્યા ખબર પડે છે? ધારો કે હું એમ કહું અહીંયા ધારો કે માહિતીનો વિતરણ છે કે 1 ગુણ મળ્યો, 25 ગુણ મેળવ્યા, 75 ગુણ મેળવ્યા અને 91 ગુણ મેળવ્યા. આવા 7 છે, 2 છે, 1 છે અને 3 છે. તો આપણે શું કહીએ? મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ એટલે જે 7 વિદ્યાર્થીઓએ 75 ગુણ મેળવ્યા છે. એટલે મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓએ ગુણ કેટલા મેળવ્યા છે? 75. તો બહુલક શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? જે મોટા ભાગના જે સંખ્યા જે વધારે છે એમને કેટલા ગુણ મેળવેલા છે? બધાએ 52 ગુણ મેળવેલા. આ સરેરાશ છે અને આ મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલા ગુણ. તો અહીંયા લખવું એટલે લખી શકાય મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલ ગુણ. તો આપણને ખબર પડવી જોઈએ કે ભાઈ એમનામ સૂત્ર મૂકી અને મધ્યક શોધી કાઢ્યો, બહુલક શોધી કાઢ્યો, પણ એ શું કહેવા માગે છે, એનું મિનિંગ શું છે, અર્થઘટન શું છે, આ બરાબર સમજવું પડે. તો મધ્યકનું અર્થઘટન સરેરાશ ગુણ અને બહુલકનું અર્થઘટન મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓએ જે ગુણ મેળવ્યા છે એ ગુણ થશે તમારી જોડે 52. સ્વાધ્યાય 13.2 શરૂ કરીએ. એનો એક્ઝામ્પલ નંબર 1. અહીંયા તમને ઉંમર આપેલી છે અને એ ઉંમરના જે દર્દીઓ છે કોઈ હોસ્પિટલમાં એમની અહીંયા સંખ્યા આપી છે. એટલે 5 થી 15 વર્ષની ઉંમરના દર્દીઓ કેટલા છે? 6. 15 થી 25 વર્ષની ઉંમરના 11. એ પ્રમાણે 55 થી 65 વર્ષની ઉંમરના દર્દીઓ 5 છે. એટલે જો અહીંયા જોવા જેવું એ છે કે નાના છોકરા બહુ ઓછા બીમાર પડે છે અને આપણા મોટી ઉંમરના બધા મજબૂત છે ને, ઘી બરાબર ચોખ્ખું ઘી ખાધેલું છે એ ઓછા બીમાર પડે છે. જે બધા વધારે બીમાર પડવાવાળા બધા અમારા જેટલા છે 35 થી 45 વાળા, એટલે અહીંયા એ બધા બહુ બધું આડું ખા કરે ને એટલે એ બધા બહુ વધારે બીમાર પડ્યા છે. આ તો ખાલી જસ્ટ વાત કરું. આપણે અહીંયા શોધવાનું છે બહુલક અને મધ્યક. એટલે જો તમને એમ થાય સાહેબે તો પાછું આ બધું લીટીઓ દોરી દીધી, બધા ખાના પાડી દીધા, પણ એ ખાના બહુલક માટે નથી. આ આપણને મધ્યક એટલે સાહેબ આ પાછો મધ્યક ક્યાંથી આવ્યો? આ સ્વાધ્યાય 13.1માં તો ઘણી થાકી ગયા, પણ તમને જે બોર્ડની પરીક્ષામાં પેપર છે એમાં એકલો મધ્યક ઓછો પૂછાય, એકલો બહુલક બે ભેગું કરીને પણ પૂછાઈ શકે. તો આપણને આવડવું જોઈએ. એટલે બહુલક માટે તો બસ આટલું જ ઇનફ છે. આ આપણે પછી ગણીએ. તો અહીંયા બહુલક વર્ગ શું થશે તમારી પાસે? તો બહુલક વર્ગ કયો થશે કે જેની મહત્તમ હોય તો અહીંયા મહત્તમ કેટલા છે તમારી જોડે? 23. એટલે બહુલક વર્ગ થઈ ગયો 35 થી 45. બરાબર. તો હવે અહીંયા આપણે L બરાબર 35, F1 એની આવૃત્તિ 23, F0 એટલે એના આગળના વર્ગની આવૃત્તિ 21,
F2 એટલે એના પછીના વર્ગની આવૃત્તિ 14 અને H વર્ગ લંબાઈ એટલે આપણને મળી ગઈ છે 10. તો બહુલક Z બરાબર, તો આપણે પહેલાં સૂત્ર તો લખી દેવાનું, L પ્લસ F1 માઇનસ F0 2F1 માઇનસ F0 માઇનસ F2 ગુણ્યા H. એટલે જો હંમેશા યાદ રાખવાનું કે સાહેબ મને બધું ખબર છે તો સૂત્ર લખવાનું ભૂલવાનું નહીં. સૂત્રના માર્ક્સ હોય છે એટલે બરાબર ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે આપણે. તો હવે અહીંયા હું Lની કિંમત 35 મૂકું છું. F1 એટલે 23 માઇનસ 21, 23 દુ 46 થશે. આ 21 અહીંયા F2 14 છે ગુણ્યા 10 થઈ જશે. તો હવે અહીંયા જો શું થશે, 35 ઉપર 2 ગુણ્યા 10 અને નીચે આ બંનેની બાદબાકી કરો એટલે આપણને મળી જશે 11. એટલે 35 વત્તા 20 ભાગ્યા 11 થશે. એટલે 35 વત્તા, હવે જો 20 ભાગ્યા 11 તમે અહીંયા ગુણો તો 1.82 આપણને મળશે. એટલે 36.82 આપણો જવાબ આવી જશે. આ 36.82 આપણને શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, તો મહત્તમ સંખ્યાના, એટલે અહીંયા જે આપણી પાસે જે અહીંયા બહુલક મળ્યો આપણને, એટલે જેમની ઉંમર અહીંયા 35 થી 45 છે એ ઉંમરના અંદર, એટલે મહત્તમ સંખ્યાની જે ઉંમર છે, મહત્તમ સંખ્યાના જે દર્દીઓ છે એની ઉંમર કેટલી છે, એટલે 36.82. એટલે 36.82 ઉંમરવાળા દર્દીઓની સંખ્યા વધારે છે. આ એવરેજ સરેરાશ નથી કહેતું, મહત્તમ જે તમારી પાસે સંખ્યાના દર્દીઓ છે, અહીંયા લખી દઉં, મહત્તમ સંખ્યાના દર્દીઓની ઉંમર બરાબર સમજીએ. શું કહે છે, ફરીથી રિપીટ કરું, મહત્તમ સંખ્યાના દર્દીઓની, એટલે જે હોસ્પિટલમાં વધારે પડતા જે ગાળામાં દાખલ થયેલા છે, એટલે જે ઉંમરવાળા છે, એ જે મહત્તમ સંખ્યા છે એ બધા દર્દીઓની ઉંમર, એટલે આ બધા કેવા બરાબર મસાલા બધું ખાધું હોય ને બધું ભાઈ મોઢામાં ભાઈ બીમાર પડે ને ભૈયા, અને આ બધા જ ઉંમરવાળા વધારેમાં વધારે બીમાર પડેલા છે. તો આ થઈ ગયો આપણો બહુલક. ક્લિયર? હવે આપણે મધ્યકનું સમજવા માટે કોશિશ કરીએ. તો ઉંમર તમારી જોડે છે તો એની XI મધ્ય કિંમત લઈશું આપણે, તો 5 થી 15, તો આ બંનેનો સરવાળો કરો તો કેટલા થાય, 20 ભાગ્યા 2 કરો એટલે તો અહીંયા 10 આવશે, અહીંયા 20, અહીંયા 30, અહીંયા 40, 50 અને 60 થઈ જશે. હવે આપણે અહીંયા જનરલી UI નો ઉપયોગ કરીએ તો XI માઇનસ ધારેલ મધ્યક, તો ધારેલ મધ્યક હું 40 લઈ લઉં તો XI માઇનસ 40 ભાગ્યા કેટલે બધામાં છે 10 10 10, તો આ તો 0 થઈ જશે, આ -1 -2 -3, અહીંયા 1 અને 2 થઈ જશે. એટલે કદાચ જો તમે એવું કર્યું હોય કે આને 30 ને ધારી લીધેલ મધ્યક લીધો હોય તો પણ ચાલે, એમાં કંઈ જ ખોટું નથી. તો હવે FI UI આ બંનેનો ગુણાકાર કરો તો -18 થશે, અહીંયા -22 થશે, -21 0, અહીંયા 14 થશે અને અહીંયા 5 દુ 10 થશે. હવે જો આપણે અહીંયા સિગ્મા FI આ ટોટલ કરી દઈએ આપણી પાસે તો અહીંયા કેટલું થશે તમારી જોડે 80 થશે બરાબર. અને સિગ્મા FI UI કરી દઈએ તો અહીંયા જો આ 10 અહીંયાથી કેન્સલ આઉટ થશે, આ એટલે વધશે આપણી જોડે -37 વધશે. તો સિગ્મા FI તમારી જોડે 80 છે, સિગ્મા FI UI આપણી પાસે છે -37. તો x બારનું સૂત્ર શું હતું, અહીંયા a પ્લસ સિગ્મા FI UI ભાગ્યા સિગ્મા FI ગુણ્યા h, એટલે એ આપણી જોડે છે 40, અહીંયા -37 છે, નીચે 80 છે અને ગુણ્યા 10 છે. એટલે અહીંયાથી કેન્સલ આઉટ કરી દઈએ તો 40 માઇનસ અહીંયા 8 ચોક 4 6 -4.63 મળશે આપણને. એટલે તમારો ફાઇનલ જવાબ અગર વિચારીએ આપણે તો 35.37 મળશે. આ શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, બધા દર્દીઓની સરેરાશ ઉંમર, બધા દર્દીઓની સરેરાશ ઉંમર. એટલે સરેરાશ ઉંમર તમારે જોઈતી હોય તો મધ્યક બરાબર છે,
પણ અહીંયા મહત્તમ સંખ્યાના દર્દીઓની સંખ્યા, આ દર્દીઓની ઉંમર જે વધારે દાખલ થયેલા છે એ કયા ઉંમરવાળા છે? તો એ કહે છે 36.62. તો વધારે સંખ્યાના દર્દીઓ તમારે જોઈતા હોય અને એમની ઉંમર તમારે ચેક કરવી હોય તો તમારા માટે બહુલક છે. એટલે વધારે માટે બહુલક છે અને સરેરાશ માટે તમને ખબર પડી ગઈ છે મધ્યક છે. એટલે ઉદાહરણ 1 આમ દાખલા માટે બહુ એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ નથી લાગતું, પણ એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન એ સમજવા માટે ખૂબ જ મહત્વનું છે. નંબર 2, 225 વીજ ઉપકરણોના આયુષ્યની અહીંયા કલાકોમાં માહિતી આપી છે. આપણને એવું કહે છે કે આયુષ્યનો બહુલક શોધો. તો બહુ સરળ એક્ઝામ્પલ છે. અહીંયા 0, 20, 20, 40 થી 100, 120 સુધી આપણે જવાનું છે. મહત્તમ કેટલા છે? 10, 35, 52. એટલે અહીંયા આપણી પાસે મળી ગયા છે 61. તો અહીંયા બહુલક વર્ગ બરાબર 60 થી 80. એની આવૃત્તિ F1 બરાબર 61. પછી હવે આપણે F0 લઈએ તો 52 થશે, F2 લઈએ તો 38 થશે અને લંબાઈ h કેટલી છે આપણી જોડે? 20 છે. તો બહુલક Z બરાબર આપણી જોડે જે સૂત્ર છે L પ્લસ F1 માઇનસ F0 2F1 માઇનસ F0 માઇનસ F2 ગુણ્યા h. તો L આપણી જોડે કેટલું છે? અહીંયા 88માં તમારી જોડે 60 છે, તો આપણે અહીંયા L લખ્યો નથી, L બરાબર 60 છે. તો 60, F1 કેટલો છે? 61, F0 52 છે, નીચે 2F1 એટલે અહીંયા ગણો તો 2 અને 6 દુ 12, 122 માઇનસ 52 માઇનસ F2 કેટલો છે? અહીંયા 38 છે અને ગુણ્યા h, લંબાઈ આપણી જોડે 20 હતી. તો 60 વત્તા અહીંયા કેટલા વધશે? ઉપર 9 થશે, નીચે અહીંયા બાદબાકી કરો એટલે 32 ગુણ્યા 20 થઈ જશે. તો હવે અહીંયા તો Z બરાબર 60 પ્લસ અહીંયા 9 ગુણ્યા 2 એટલે 180 ભાગ્યા 32. તો તમે ચેક કરી જો તો આ તમને જવાબ મળશે 5.625. એટલે તમારી જોડે અહીંયા આન્સર આવશે 65.625 આવી જશે. એટલે જો તમને જે બહુલક શોધવાનો કીધો હતો એ એકદમ સરળતાથી આપણને 65.625 મળી ગયો છે. એટલે એ શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે કે જે મહત્તમ જેનું આયુષ્ય છે એ તમારી પાસે કેટલું છે કલાકોમાં તમે જો, એટલે મહત્તમ જે ઉપકરણો છે એમનું આયુષ્ય, મહત્તમ ઉપકરણોનું આયુષ્ય બરાબર 65.625. એટલે જો હંમેશા અહીંયા આ જે ડેટા છે એ ડેટા માટે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે હવે જે બલ્બ લેવા જઈએ છીએ તો એ બલ્બનું સરેરાશ આયુષ્ય તમને કહે તો તમારી જોડે પ્રોબ્લેમ શું આવે કે કોઈક બલ્બ 1 કલાકના અંદર ઉડી ગયો, કોઈક બલ્બ 300 કલાકે ચાલ્યો. તો હવે તમારા નસીબમાં હવે એનું એવરેજ તમે કરવા જાઓ તો ઉપર મળે, પણ તમારે એ ચેક કરવું પડે કે એ જે બલ્બ છે એમનો બહુલક કેટલો છે. એટલે જે મહત્તમ ઉપકરણો છે એમનું એટલે આપણે એવું નક્કી થઈ જાય કે ભાઈ મોટા ભાગના જે ઉપકરણો છે એ બધાનું આયુષ્ય 65.625 છે. એટલે આપણા ભાગમાં જે ઉપકરણ મળવાનું છે એમાં 65.625 આયુષ્યવાળા ઉપકરણ મળવાની સંભાવના વધારે છે. બરાબર સમજાઈ ગયું છે? આ એક્ઝામ્પલ નંબર 2. એક્ઝામ્પલ નંબર 3 જોઈએ. 200 કુટુંબો માટે ઘર ચલાવવા માટે માસિક ખર્ચની આવૃત્તિ વિતરણનો બહુલક અને મધ્યક શોધવાનો છે. બહુલક માટે આપણે કોઈ જરૂર નથી, પણ મધ્યક શોધવાનો છે એટલે આપણે અહીંયા તૈયાર રાખ્યું છે. તો આ તમને અહીંયા માહિતી આપેલી છે. મહત્તમ કેટલું છે તમારી પાસે? અહીંયા જુઓ તો 40 છે એ તમારી પાસે મહત્તમ આવૃત્તિ છે. તો અહીંયા બહુલક વર્ગ કયો થશે? 40 ની આવૃત્તિ વાળો. તો 1500 થી 2000 બરાબર. તો તમારી પાસે 1500 થી 2000 બહુલક વર્ગ છે. તો એના માટે L તો 1500, F1 મહત્તમ આવૃત્તિ 40, F2 એના F0 પહેલા લઈ લઈએ આપણે તો 24, F2 એના પછીની
33 લઈ લઈએ અને હવે આપણી જોડે જોઈએ છે h કેટલું છે આપણે 500 તો બહુલક z બરાબર l પ્લસ f1 માઇનસ f0 2f1 માઇનસ f0 માઇનસ f2 ગુણ્યા h બરાબર યાદ રાખી દેવાનું છે તો l કેટલું છે આપણી જોડે 1500 f1 કેટલા છે આપણી જોડે 40 f0 છે 24 અહીંયા 80 થશે 24 અને અહીંયા 33 ગુણ્યા h આપણી જોડે છે 500 તો બરાબર આપણે સમજી લઈએ તો 1500 આવી ગયા છે 40 આવી ગયા છે ઓકે બરાબર છે તો હવે 1500 અહીંયા થશે આપણી પાસે 16 ગુણ્યા 500 અને નીચે અહીંયા તમે જોશો તો અહીંયા આપણને મળી જશે 23 ક્લિયર તો હવે અહીંયાનો તમે ભાગાકાર કરવામાં આવે તો 1500 અને 347.83 મળી જશે એટલે 15 એટલે 1847.83 રૂપિયા આપણો મળી ગયો છે બહુલક તો એકદમ સરળ રીતે આપણને આવડી ગયું છે કે ભાઈ કેવી રીતે તમે આ સિમ્પ્લિફિકેશન કરો છો સિમ્પ્લિફિકેશન કર્યા પછી આપણને બહુલક સરળતાથી મળી જાય છે હવે આપણે જોઈએ છે xi તો અહીંયા 1000 અને 1500 એટલે 2500 ભાગ્યા 2 કરો એટલે 1250 થશે અહીંયા 1750 2250 2750 અહીંયા 3250 અહીંયા 3750 અહીંયા 4250 અને 4750 થઈ જશે એટલે જો અહીંયા તમારી જોડે બહુલક વર્ગ બહુ ઉપર છે હવે આપણે જ્યારે મધ્યક શોધવાનો હોય તો આપણે એવું કરીએ 2 4 6 અને 8 છે તો આપણે 3 ઉપર જશે ઓકે હા તો આપણે લઈ લઈએ અહીંયાથી તો હવે આપણી જોડે ui બરાબર xi માઈનસ તમારી પાસે અહીંયા તો 3250 ધારેલ મધ્યક લઈએ અને ભાગ્યા અહીંયા બધામાં 500 ભાગી દઈએ આપણે તો અહીંયા આ તો 0 થઈ જશે તો 2750 માઈનસ 3250 કરો એટલે 500 ભાગ્યા એટલે -1 -2 -3 -4 અહીંયા 1 2 અને 3 થઈ જશે એટલે જો કદાચ તમે 2750 પણ ધારેલ મધ્યક લેવો હોય તો લઈ શકો ક્લિયર તો હવે fi ui તો 24 ગુણ્યા 4 તો -96 થશે 24 ચોક 96 આપણને આવડતું હોવું જોઈએ તો ઝડપી ફટાફટ કામ થઈ જાય 4 અહીંયા 120 થશે અહીંયા -66 થશે -28 0 આ 22 છે 16 દુ 32 થશે અને 7 તરી 21 થશે તો હવે અહીંયા જો તમે આ ટોટલ કરો તો સિગ્મા fi તો આ મળી જાય છે આપણને 200 મળી જાય છે સિગ્મા fi નું ટોટલ 200 છે અને અહીંયા સિગ્મા fi ui બરાબર -235 મળે છે એટલે સિગ્મા fi ui આવી ગયું છે સિગ્મા fi મળી ગયું છે તો હવે હું આ બહુલક તમે જે શોધ્યો છે એ બરાબર સમજાઈ ગયેલું છે ના શોધ્યો હોય લખ્યું હોય તો ફટાફટ સાથે સાથે લખી દેજો હવે આપણે જઈએ છીએ અહીંયા મધ્યક શોધવા માટે તો મધ્યક અહીંયા આપણને મળશે a પ્લસ સિગ્મા fi ui તો મધ્યક x બાર બરાબર a પ્લસ સિગ્મા fi ui ભાગ્યા સિગ્મા fi ગુણ્યા h એટલે એ છે આપણી પાસે 3250 સિગ્મા fi ui -235 સિગ્મા fi છે આપણી જોડે 200 છે અને અહીંયા તમારી જોડે h કેટલો હતો અહીંયા 500 છે તો આ બે 100 કેન્સલ આઉટ કરી દઈએ 3250 અહીંયા છેદમાં 2 છે 5 25 અહીંયા 2 આવશે તો 5 તારી 15 ને 17 1 5 2 10 ને 11 1175 એટલે 3250 માઈનસ હવે જો 1175 તો 587.50 તો 3250 માઈનસ 587 પોઈન્ટ કરો તમે તો આ 50 થશે 2 6 6 અને 2 એટલે 2662 રૂપિયા અને 50 પૈસા આપણો શું મળી જાય છે મધ્યક એટલે મધ્યક બરાબર
₹2662.50 અને બહુલક કેટલો હતો? ₹1847.83. ક્લિયર? તો બહુલક મળી ગયો છે, મધ્યક મળી ગયો છે. એટલે જો જરૂરી નથી કે બહુલક અને મધ્યક તમને નજીક જ મળે. જો અહીંયા બહુ દૂર છે. ક્લિયર? 1847 છે અને 2662 છે. એટલે સરસ મજાનો 200 કુટુંબો ચલાવવા માટે જે માસિક ખર્ચનું આવૃત્તિ વિતરણ હતું. એટલે અહીંયા મધ્યક એવું કહે છે કે ભાઈ એવરેજ દરેકનો માસિક ખર્ચ ₹2662.50 છે અને મહત્તમ જે પરિવાર છે એમનો જે માસિક ખર્ચ છે એ કેટલો છે? ₹1847.83 છે. એટલે સરસ મજાનો આપણને એક્ઝામ્પલ 3 આવડી ગયો છે. ક્વેશ્ચન નંબર 4, ભારતની ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં રાજ્યવાર શિક્ષક વિદ્યાર્થી ગુણોત્તરનો બહુલક અને મધ્યક શોધી અર્થઘટન કરવાનું છે. એટલે અહીંયા પ્રતિ શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા. એટલે અહીંયા જો આનો રેશિયો તમને કેવી રીતે મળે કે માની લો કે તમારી શાળામાં 200 વિદ્યાર્થી છે, સામે તમારી શાળામાં 10 શિક્ષકો છે, તો એનો મતલબ શું થઈ ગયો કે 200 વિદ્યાર્થી 10 એટલે 1:20 એટલે 20નો રેશિયો છે એવું થઈ શકાય. પણ જો 200 વિદ્યાર્થીની સામે 10 શિક્ષકો હોય તો હવે 200 વિદ્યાર્થીની સામે જો એક જ શિક્ષક હોય તો આ રેશિયો કેટલો થઈ જાય? 200 થઈ જાય. 2 શિક્ષક હોય તો 100 થઈ જાય. 4 શિક્ષક હોય તો 50 થઈ જાય. તો અહીંયા આપણે સમજવાનું છે કે અહીંયા એવું કહે છે કે ભાઈ પ્રતિ શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા. એટલે જો 15 થી 20 વિદ્યાર્થીઓ હોય તો અહીંયા તમારી જોડે જે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો છે કે તમારી જોડે રાજ્યો છે એની સંખ્યા કેટલી છે? 3. એટલે આ તમારું જોડે જે પ્રતિ શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા આપી છે. એટલે આવું તો બહુ ઓછા કેસમાં જ હોય, પણ અહીંયા તો આપણી જોડે એક્ઝામ્પલ છે એટલે આપણે ગણવાનું છે. 20 થી 25 માટે 8, 25 થી 30 માટે. એટલે જો કદાચ આવું હોય તો એનો મતલબ શું થઈ ગયો કે 20 વિદ્યાર્થીઓ એક શિક્ષક છે. હવે જો 20 વિદ્યાર્થીઓ એક શિક્ષક હોય તો તમારી જોડે એક બી લેક્ચર ફ્રી આવે નહીં અને એકદમ પરફેક્ટ તમને બીજી ક્યાંય જવાની જરૂર ના પડે. તમને ત્યાંના ત્યાં જ તમને પૂરેપૂરું શિક્ષણ મળી રહે. પણ કદાચ જે બી આ રાજ્ય હશે એ બહુ જ નસીબદાર રાજ્યો હશે. પછી હવે અહીંયા 20 થી 25, 25 થી 30, 30 થી 35 અને અહીંયા 50 થી 55 વિદ્યાર્થીઓ કેટલા એવા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો કે રાજ્યો છે? 2 છે. તો હવે અહીંયા આપણે એઝ અ એક્ઝામ્પલ તરીકે આગળ વધીએ તો આ તમારી જોડે મહત્તમ અહીંયા 10 છે. એટલે બહુલક વર્ગ શું થઈ જશે? બહુલક વર્ગ બરાબર અહીંયા 35 થી 35. એટલે તમારી જોડે L કેટલો છે? 30 છે. F1 કેટલું થઈ જશે? અહીંયા 10 છે. F0 કેટલું થશે? ઉપરના 9. F2 થશે આપણી જોડે અહીંયા 3 અને H લંબાઈ તમારી જોડે 5 ની લંબાઈ છે. એટલે બહુલક Z બરાબર આપણને શું મળશે? L પ્લસ લખવાનું ભૂલતા નહીં. F1 માઇનસ F0 2F1 માઇનસ F0 માઇનસ F2 ગુણ્યા H. એટલે L આપણી જોડે છે 30, F1 છે આપણી જોડે 10 માઇનસ 9 અહીંયા 20 માઇનસ 9 માઇનસ 3 અને ગુણ્યા H એટલે 5 છે. તો 30 અહીંયા 1 એટલે 5 થશે. 9 ને 3 12, 20 માંથી 12 જાય એટલે 8 થશે. તો 30 વત્તા અહીંયા તમે 5 ભાગ્યા 8 કરીએ આપણે તો 0.625 એટલે 30.625 આપને બહુલક મળી ગયો છે. તો આ બહુલક શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે કે મોટા ભાગના રાજ્યોમાં શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓની જે સંખ્યા છે એટલે મોટા ભાગના, સરેરાશ નહીં, તો અહીંયા લખી દઈએ મોટા ભાગના રાજ્યોમાં શિક્ષક વિદ્યાર્થીનો ગુણોત્તર શિક્ષક દીઠ, આપણે એમ કહીએ શિક્ષક દીઠ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી છે? 30.625. જો ખરેખર આ રેશિયો હોય તો આપણે એમ કહેવાય કે ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળામાં એકદમ પરફેક્ટ. કારણ કે એક ક્લાસ તમારો 30 નો થઈ ગયો. 30 ના ક્લાસમાં એક શિક્ષક છે, બીજા 30 ના ક્લાસમાં બીજા શિક્ષક છે, ત્રીજા 30 ના ક્લાસમાં ત્રીજા શિક્ષક છે. એટલે તમે આમ જરાય વાતો ચીતો કરી ના શકો. આમ પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ સાહેબ તમને 30 ઉપર નજર રાખતા હોય. અત્યારે આપણી જોડે શું છે?
કે 60 નો ક્લાસ હોય, ઘણી જગ્યાએ તો 70 80 ના ક્લાસ હોય અને એમાં શિક્ષક ભણાવતા હોય, એટલે આગળની 3-4 બેન્ચીસ સરસ ભણતી હોય અને પાછળની બેન્ચ વાળા તો તમને ખબર છે શું કરતા હોય તમે. એટલે મોટા ભાગના રાજ્યોમાં આપણે એવી આશા રાખીએ કે આ પ્રમાણેનું કદાચ હોય તો મોટા ભાગના રાજ્યોમાં શિક્ષક દીઠ વિદ્યાર્થીઓની જે સંખ્યા છે એ 30.625 છે. બરાબર. હવે હજી પણ આનું તમે થોડુંક વિચારો તો અહીંયા તો જવાબ ભલે તમને 30.625 મળી ગયો, પણ હવે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા એટલે વિદ્યાર્થી કંઈક અડધો વિદ્યાર્થી કે પોણો વિદ્યાર્થી કે ના હોય, એટલે આને જનરલી તમે 31 એપ્રોક્સિમેટલી લખી શકાય, પણ આપણે અહીંયા લખવાનું થતું નથી. આ હું જનરલ થોડું ઇન્ટરપ્રિટેશન તમને વધારે સારી રીતે બતાવી રહ્યો છું. આપણે તો અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, સરસ મજાના ગુણ આવે એના માટે આપણે ગણતરી ગણવાની હોય એટલે આપણે બહુલક 30.625 હું એ સાઈડમાં લખી દઉં છું. 30.625 આપણે મળી ગયું છે. હવે આપણે શોધવાનું છે મધ્યક, એટલે આપણે બહુલકનું અર્થઘટન પણ ત્યાં જોડે જોડે લખી દીધું છે. ચલો હવે અહીંયા xi એટલે મધ્ય કિંમત, તો 15 અને 20 બેનો સરવાળો કરો એટલે 35/2 એટલે 17.5. હવે અહીંયા 20 એટલે અહીંયા 22.5 એટલે હવે તમને ખબર પડી ગઈ છે કે આ 27.5 થશે, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 અને છેલ્લું 50 થી અહીંયા તો 52.5 થઈ જશે. હવે અહીંયા આપણે જોઈએ છે ui, તો ui માં થશે xi - 32.5 અને ભાગ્યા લંબાઈ બધાની 5 5 છે, એટલે જો અહીંયા 32.5 માટે હું અહીંયા 0 લઈ લઉં છું તો અહીંયા 27 એટલે -1 -2 -3 અહીંયા 1 2 3 અને 4 થઈ જશે. તો આ ગુણાકાર કરો તો 3 × -9 8 દુ 16 થશે, અહીંયા -9 આ 0 થશે, આ 3 આ 0 0 અને અહીંયા 4 દુ 8 થશે. તો હવે જો અહીંયા આપણે ટોટલ કરો તો સિગ્મા fi ui તો અહીંયા 8 9 10 11 એટલે 11 અહીંયાથી જશે એટલે 2 વધશે, અહીંયા પાછા 2 માઈનસ કરો એટલે -14 અને -9 એટલે -23 થઈ જશે. સિગ્મા fi આપણને મળી જશે અહીંયા 20 30 33 અને 2 35 એટલે સિગ્મા fi આપણને મળી જાય છે 35. તો હવે x બાર આપણે શોધીશું a પ્લસ સિગ્મા fi ui ભાગ્યા સિગ્મા fi ગુણ્યા h. એટલે a તમે અહીંયા કેટલો લીધો છે, અહીંયા તમારી પાસે 32.5 સિગ્મા fi ui એટલે આ આપણી જોડે fi ui નું જે ટોટલ છે એ ટોટલ આપણને મળી ગયું છે -23 ભાગ્યા સિગ્મા fi છે આપણી જોડે 35 અને ગુણ્યા h આપણે કરે છે અહીંયા 5, તો 32.5 અહીંયા 7 × 35 તો -23/7 એટલે 32.5 કરો અને -3.29 થશે, એટલે 32.5 - 3.29 તો 29.21 આપણને જવાબ મળી જાય છે. એટલે આ તમને શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે કે ભાઈ તમારી જોડે જે ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળામાં શિક્ષક વિદ્યાર્થીનો જે ગુણોત્તર હતો એ આપેલો છે, અહીંયા રાજ્યોની કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની સંખ્યા આપી છે, આપણને અહીંયા સરેરાશ મળી ગઈ. એટલે શિક્ષક દીઠ સરેરાશ વિદ્યાર્થીની સંખ્યા એટલે શિક્ષક દીઠ સરેરાશ વિદ્યાર્થીની સંખ્યા બરાબર 29.21. એટલે જો સરેરાશ 29.21 છે, તમારી જોડે જે પેલા મહત્તમ હતા એમાં તમને 30.625 મળી ગયેલું. એટલે આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 4 બહુલક શોધી કાઢ્યો છે, મધ્યક શોધી કાઢ્યો છે અને એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન પણ આપણે સરસ રીતે સમજી ગયા છીએ. નંબર 5 એક દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં શ્રેષ્ઠ બેટ્સમેનોના રનની સંખ્યાનો બહુલક શોધો. એટલે જો 10,000 થી 11,000 રન કરેલા હોય એક દિવસીય ક્રિકેટ મેચમાં, એવો એક જ બેટ્સમેન છે, 9,000 થી 10,000 વચ્ચે એક છે, 8,000 થી 9,000 3 છે અને અહીંયા 3,000 થી 4,000 વચ્ચે 4 છે. એટલે અહીંયા જો 4,000 થી 5,000 રન કરેલા બેટ્સમેનોની સંખ્યા વધારે છે, એટલે આપણો બહુલક વર્ગ કયો થશે અહીંયા 4,000 થી 5,000. એટલે અહીંયા બહુલક વર્ગ બરાબર 4,000 થી લઈ અને 5,000. એટલે આપણી જોડે અહીંયા L
એની અધર સીમા 4000 છે, F1 18 છે, F0 એના આગળ અહીંયા 4 છે, F2 9 છે અને H 1000 છે. જો માત્ર તમને બહુલક શોધવાનો કીધો હોય તો લોટરી લાગી જાય, કઈ જ માથાકૂટ કરવાની નહીં. જે ટેબલ આપી છે ટેબલ ઉપરથી અહીંયા જવાનું છે. તો અહીંયા બહુલક Z બરાબર શું થશે? L પ્લસ F1 માઇનસ F0 2F1 માઇનસ F0 માઇનસ F2 ગુણ્યા H. એટલે L આપણી જોડે છે 4000, F1 છે 18 માઇનસ 4 18 દુ 36 માઇનસ 4 માઇનસ 9 ગુણ્યા 1000. તો હવે જો અહીંયા આ 4000 18 માઇનસ 4 કરો એટલે 14 થશે. આ 9 અને 4 13, 36 માંથી અહીંયા એટલે 3 અને અહીંયા કેટલા વધશે? 13 છે ને એટલે 23 વધશે ગુણ્યા 1000. એટલે હવે જો 14000 ભાગ્યા 23 કરવાનું છે આપણે, એટલે 4000 વત્તા 14000 ભાગ્યા 23 કરો તમે, એટલે 4000 વત્તા 608.7 મળશે. એટલે 4608.7 આપણો બહુલક મળી જશે. એટલે જે મહત્તમ બેટ્સમેનો છે એમના દ્વારા જે કરેલા રન છે કેટલા છે? 4608.7. આ જે માહિતી આપેલી છે એ માહિતી પરથી હવે એકચ્યુઅલ માહિતી શું છે એ તમે ડેટા કલેક્ટ કરો અને એ ડેટા કલેક્ટ કરો અને એના પછી આપણે બહુલક શોધો તો એ તમને એક્યુરેટ રિઝલ્ટ તમને મળી જાય. એટલે જો બહુ સરસ મજાની જુદી જુદી એપ્લિકેશન્સ છે, એના અંદર આપણે આંકડાશાસ્ત્રનો આપણે બહુલકનો સ્પેશિયલી ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 5 નો બહુલક આપણને મળ્યો છે 4608.7. નંબર 6 જોઈએ. એક વિદ્યાર્થી પ્રત્યેક 3 મિનિટનો એક એવા 100 સમયગાળા લે છે અને એમાં ગાડીઓની સંખ્યા નોંધતો જાય છે. હવે એનો બહુલક શોધવાનો છે. એટલે એને શું કર્યું આપણે? આવા 3 સમયગાળામાં ગાડીઓની સંખ્યા કેટલી મળી આપણને? 0 થી 10 વચ્ચે મળી. 14 સમયગાળા માટે 10 થી 20 મળી. હવે એ પ્રમાણે એને નોંધતો ગયો છે. તો જો મેક્સિમમ તમને અહીંયા આવૃત્તિ કેટલી મળી? 20 મળી છે. તો એનો બહુલક વર્ગ કેટલો થશે? બહુલક વર્ગ બરાબર 40 થી 50. તો એના માટે આપણે અહીંયા L કેટલો છે? 40 છે, F1 20 છે, F0 એટલે એના આગળનું 12 છે, F2 પછીનું 11 છે અને H આપણી જોડે અહીંયા 10 છે. તો બહુલક Z બરાબર શું મળશે આપણને? L પ્લસ F1 માઇનસ F0 2F1 માઇનસ F0 માઇનસ F2 ગુણ્યા H. એટલે L આપણી પાસે છે અહીંયા 40, F1 20 માઇનસ 12 અહીંયા 40 થશે, 12 માઇનસ F2 11 ગુણ્યા H 10 મળશે. એટલે 40 વત્તા અહીંયાથી તમે 20 માઇનસ 12 કરો એટલે 8 અને 10 ગુણો એટલે 80 થઈ જશે. નીચે અહીંયાથી તમે જુઓ તો 40 માઇનસ અહીંયા એટલે તમને મળી જશે અહીંયા 17 મળશે. તો 40 વત્તા અહીંયા 4.7 મળશે. એટલે ફાઇનલી જવાબ આપણો 44.7 મળી ગયો છે. એટલે જો 3 મિનિટનો એક એવા 100 સમયગાળા માટે જે ડેટા શોધવામાં આવેલો એનો આપણને મધ્યક મળી ગયો છે 44. મધ્યક નહીં, બહુલક મળી ગયો છે આપણને 44.7. એટલે જો આપણે કમ્પ્લીટ બહુલક શું કહેવાય? અનઆવૃત્તિ વિતરણ માટે અવર્ગીકૃત વિતરણ માટે શું હતું? વર્ગીકૃત વિતરણમાં એમનો શું ડિફરન્સ આવ્યો? સ્વાધ્યાય 13.2 આપણે કમ્પ્લીટ કરી કાઢ્યું છે. તો જો વિડીયોમાં તમને મજા જ આવી હશે તો એક લાઈક કરી દેજો. મિતેશ મેથ્સ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી રાખજો. એટલે આવા મજેદાર તમને ધોરણ 10 ગણિતના સંપૂર્ણ ગણિત આપણે ભણવાના છીએ વિથ એનું કમ્પ્લીટ માસ્ટર થવાનું છે. અને એ શું અંદરથી કહેવા માંગે છે એકલા બહુલક ગણીને આગળ નથી વધવાનું. અને તમારા ફ્રેન્ડ્સને આ વિડીયો શેર કરજો. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત.